نال محبت کرنے والے آؤ ذرا توجہ فرماؤ میں ایک نبی دے عاشق دی گل سناتا جاواں میرے نبی دا غلام حضرت مصطفی نام لجپال کریم نبی دا غلام کی ہویا وے اپنی ماسی دے کول رہندا وے قرآن دی آیت دا ترجمہ بھی ذہن وچ رکھنا انما اموالکم واولادکم فتنہ تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے دشمن ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ ایک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کلمہ نہیں پڑھیا ماسی دے کول رہندے ماسی دے کول ماسی ہر روز ماسی نے اٹھانا تے کہنا جا بیٹا ذرا بکریاں چرا کے آنا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے اے جڑا غلام روزانہ ماسی نے بکریاں چرانے جاندا ہے پر ماسی نے جدوں بھی جانا جس ویلے بھی جانا تے ماسی کوئی گل کہندی ہے اے صحابہ سولا مکے دے اندر سنے نبی آیا مکے دے اندر ایک نبی آیا انہیں کول نہیں جانا سنا جڑا انہیں کول چلا جانا ہے پھر اوندا ہی ہو جانا ہے اس وجہ دے نال اس نبی دی مار اچ نہیں جانا اس واسطے اپنے باپ دادے دا دین دھرم نہیں چھڈنا اس وجہ دے نال اس نبی دے کول نہ جاوی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز بکریاں لے کے جانے جب بکریاں لے کے جانیاں ماسی نے کوئی گل کہندی ہے اے صحابہ نبی دی بارگاہ وچ نہ جاوی حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میرے دل وچ خیال آیا ذرا ویکھا کسی جس نبی دی بارگاہ وچ جان تے مینوں ماسی روک دی ہے او کڈا تے سونا نبی ہے ذرا میں دیکھا تو سی چیک نہ کرا اس نبی دی بارگاہ جو جان دو دن رات میری ماسی میں روک رہی ہے میں اس سے لگے پالو ذرا دیکھ کے دے آواں اور ذرا میرے آقا دے غلاموں پھر کی ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا بکریاں چھڑیاں نے ماسی جی وصیت یاد بکریاں لیا جنگل میں ساتھ کھڑیاں کر دتیاں نے چلدیاں لوکاں نوں پوچھدیاں پوچھاندیاں مکے اندر گئے مکے اندر جا کے لوگاں نوں پوچھدے نے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے ملن گئے جدوں اے گل کیتی لوگاں دسیا مکہ شریف دے اندر خانہ کعبہ دی دہلیز تے جا کے ویکھے گا اوتھے تینوں نبیاں دا امام مل جائے گا نبیاں دا سردار مل جائے گا قربان جاواں میرے نبی دے غلام پھر کی ہویا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا جب خانہ کعبہ دے اندر آئے آن کے کہندے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وچ نبی محمد کون آپ میری سرکار نے فرمایا آنے والا میرا نام محمد تصدیق میں سنیا تہاڈی شہرت بڑی سنیے حضرت صحابہ نے جب میرے نبی نے ویکھیا ایڈا سونا لگیا ایڈا سونا لگیا قریب ہو گئے اور سونا لگیا ہو قریب ہو گئے حتیٰ کہ چلدیا میرے نبی نے قدماں وچ آیا جب آقا دی بارگاہ وچ آئے نے آقا دی بارگاہ وچ آن کے بیٹھ گئے شام دا ویلا ہویا شام دا وقت ہوگا میرے آقا گھر میں جان لگے جب گھر جان لگے میرے آقا نے مڑ کے ویکھیا او غلام اوتھے ہی بیٹھا میرے آقا نے فرمایا غلاما گھر نہیں ہو جانا عرض کی آقا جان میں دل نہیں کردا تسی کہندے ہو تے چلا جانا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत सुनिया जान दिल नहीं करता तुसी फरमाओगे तो चला जाना वा हजरत कुसाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए बकरियां लिया घर पे लगाए इस तरह रात इंतजार में गुजर रही है केड़ा वेला होवे कदी पासा इधर लेंदे ने कदी इधर पासा लेंदे ने केड़ा वेला होवे मैं अपने आका दी बारगाह विच चला जावा मियां साहब भी बोले बल्ला को सुभान अल्लाह गज के को सारे सुभान अल्लाह जेड़ा जेड़ा नबी दी मोहब्बत च आया बेटा अपने हाथों को बुलंद करके के सुभान अल्लाह ते मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा हो दोवे हाथ बाजू चुक और बाबा से बुलंद करे ऐसे साल अपनी उम्मत के बाबे दे उम्र दी हाथ साथ नसीब हो जाए बल्ला को सुभान अल्लाह आवासीना ने मन मियां साहब बोले फरमांदे ने राज पवे ताला मेरे भाई मोहम्मद बशीर दे सौन जन्नत मजीद बरकत पाए खुदा दी कसम जिंदगी भर भी पढ़िया इतना लगता जिवें कभी पढ़न की थकत महसूस ही नहीं हुई है कभी पता ही नहीं लग्या अल्लाह ताला मजीद इन्हां दे रिज़्क़ अंदर माल अंदर अल्लाह बरकत नसीब फरमाए आवाज़ी नाल मन फिर की होया ए मेरे नबी दा गुलाम की होया चार पाई डले पिया होया कभी आसमानां दे चंद वाल वेंदा कभी कहंदा करने पिया मारदा वे किना वेला जब सूरज चल जाएगा जब सूरज चलेगा मैं अपने आका की बारगाह विच चला जावांगा हुण दिल दी भी हसरत अखां भी प्यासियां आका नूं वेख जुवे आवे आका दे गुलाम सुबावी मसी कहन लगी बेटा खाना खा ले मैं हजरत कुसाबा याद कर मेरे मासी मैनू भुख कोई नहीं मैं आख्या भुख किवें लग सकती है हजरत यूसुफ नूं वेखिया 3 महीने भुख दूर हो जाती है हजरत यूसुफ दी ईमान नूं वेखिया बंदा किवें भुखा रह सकता है कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो किसी अमन की जरूरत नहीं किसी जहान की जरूरत नहीं हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है बस लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम हजरत कुसाबा फरमाते ने मैं हर रोज बकरियां लेना नारा लाया मेरा शाह साहब ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि हज़रत कुसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामूल के मुताबिक इस तरह बकरियां लैनियां जंगल में छड़ के आका दी बारगाह हज़रत कुसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह आका दी बारगाह में चले जाते फिर की होया वक्त गुजरता जा रहा है मासी ने बड़ियां झिड़कां दित्तियां मासी कहने लगी कुसाफा की गल बकरियां रोजाना भुखियां लैके आ जाना अर्ज की मासी रोजाना ही चरा के ले आना मैं क्या बेटा की गल दिन ब दिन कमजोर होंदियां जा रही ने मासी ने बड़ा झिड़किया बड़े गालों लामे दिते बहुत गालों लामे देने के बाद सुबह का मेला होया हजरत कुसाफा रज़ी अल्लाह तआला
बकरियां छड़ियां ने जब जंगल में रोंदे हुए आका दी बारगाह विच गए। आका दी बारगाह विच जब पहुंचे ते आका दी बारगाह विच हंझू जारी ने, आका विच हंझू जारी ने, सारों कतार रो रहे ने। मेरे आका ने फरमाया गुलामा तेन किस गल में रोया रोन की वजह तो दस अर्ज की आका अज मेरी मासी ने मैनू बड़ा छिड़किया जब ये गल की हजरत गुस्सा बड़े लजपाल करीम नबी ने फरमाया गुस्साफा मासी क्यों नाराज हुई है उन्हें छिड़किया क्यों ने अर्ज की आका बकरियां कमजोर हो गई ने नबिया ने इमाम ने यह नहीं फरमाया बकरियां चराया कर आका ने ये नहीं फरमाया कि जाके बकरियां चराया कर। हालांकि हक तो इसी के कहते जाके बकरियां चराया कर। मेरे आका ने नहीं फरमाया, उन्होंने पता सी मुख्तार नबी की बारगाह च बैठे हैं जे अज मोड़ देता तो लोग गल्लां करनगे आने वाले फिर लोग कई गल्लां करनगे जे नबी कुछ करन जोगे हुंदे ते हजरत गुस्साफा दे नाल मेहरबानी ना कर लेंदे मेहरबानी जावा। मेरे आका ने फरमाया गुस्साफा फिर 10 बकरियां किथे ने? अर्ज की आका बकरियां ते जंगल विच ने। मेरे आका ने फरमाया चल फिर मैनूं उत्थे लै चल जिथे तेरियां बकरियां ने। आका चलदे चलदे जंगल विच गया नाल सहाबा भी नाल हजरत गुस्साफा। मेरे लजपाल करीम नबी ने फरमाया 10 गुस्साफा बकरियां लेके आना। हजरत गुस्साफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरियां लेके आका दी बारगाह विच जदों आए अल्लाह दी इज्जत दी कसम जदों बकरी नूं आका दी बारगाह विच ले आंदे मेरे लजपाल करीम ने हाथ पैर दे बकरी मोटी ताजी हो गई। बकरियां लैके घर वापस आए ना जो मासी दरवाजे च खलोती सी गल मुक्की है सिर्फ मिनट थोड़ी तवज्जो चाहिए। जो आका जब गुलाम बकरियां लैके घर पहुंचा दरवाजे च मासी खलोती इंतजार नहीं करती। जो मासी ने बकरियां देखिया दौड़ के वापस कोल आई कह लगी गुस्साफा पुत्र बकरियां जिन्हों की है ना दे वापस। कुछ नहीं कह लगी उन्हें आख्या मासी बकरियां अपनी ने आख्या रंग रूप वेख जरा ढंग वेख इन्हां दे। जो ये गल की ना मासी ने देखिया उन्हें कहा पुत्र लगदियां ते अपनी खैर तो है अज की किया मासी अज बकरियां बड़ा रजा के लिया वा तुहाडे ताने देंदी सी अज मैं खूब रजाइयां ने। उन्हें आख्या मासी ने अगों कहन लगी पुत्र बकरियां चराना है मासी ना चरा असल गल एक दिन में इन्ना फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने फिर दस्या फिर नबी ने गुलाम ने उन्हें आख्या मासी जिस नबी की बारगाह च जान तो तू मैनूं रोकदी सी ना ये उस नबी का कमाल है ये उस नबी की मेहनत है कि उनका हाथ फिरता गया तो बकरियां मोटियां तो ताजियां सोहणियां सलखियां हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा इत्ते फिर आदम चिश्ती बोले ने जे तुहाडी मोहब्बत है ते कोई मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह फिर शेर सुना के इंशाअल्लाह मैं अच्छा साहब के हवाले आदम चिश्ती बोले कहने लगे मासी दी गल सुनी दे कहने लगे तू हजे ओ मेरा महबूब नहीं था जुए शर्मा चढ़ता
सानू किधरे ना सोना माई उधर भी न लगे हजरत जी हजरत कुसाबा भी आका दी बार वच ते मासी भी कलमा पढ़िया रसूलुल्लाह दा आप जो गुलाम हो गए जिन्ना कुरान इस वास्ते पढ़िया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना ते ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਤੁਹਾਡਾ माल ਤੁਹਾਡਾ फिल्म खुदवा दुश्मन से बचो है ये औलाद भी जरूर मिलर मोहब्बत माल दे नाल मोहब्बत जरूर कमाई करनी चाहिए पर हर चीज तो मुकद्दम मेरे मुस्तफा दी जात है आका दी जात आका नाल प्यार है फिर औलाद नाल प्यार कर ता भी सवाब है माल कमा ता भी सवाब है जे आका दे नाल प्यार नहीं तो याद रख ली कोई इबादत अल्लाह दी